ayat 206 kita akan baca sampai awal dari juz 3, 253. Alhamdulillah, berarti pada tahun ini kita menyelesaikan 2 juz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس
ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني
ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله للناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bapak Ibu, orang parantos maoskeun surah Al-Baqarah dari ayat 237 awal dari ruku ke-31 sampai tadi 250 lebih ya 253 awal dari juz ke-3. Kita akan coba Bapak Ibu artikan secara berkata. La junaha, tidak ada dosa alaikum atas kamu in talaqtumu jika kalian mentalak an-nisaa istri-istri
malam yang belum tamassuhunna kalian campuri mereka, atau tafridu kalian menentukan lahunna bagi mereka faridatan ketentuan, wa matti'uhunna dan berikanlah mut'ah mereka, alal musi'i atas orang yang mampu, qadaruhu menurut kemampuannya, wa alal muqtiri dan atas orang yang miskin, qadaruhu menurut kemampuannya, mata'an hadiah, bil ma'ruf dengan cara yang baik, haqqan ketentuan, alal muhsinin atas orang-orang yang berbuat ihsan. Wa in dan jika tallaqtumuhunna kalian mentalak mereka, min qablu sebelum, ang tamassuhunna kalian mencampuri mereka, waqad dan sesungguhnya, faradtum kalian telah menentukan, lahunna bagi mereka, faridah ketentuan, fanisfu maka seperdua, ma faradtum apa yang kalian tentukan, illa kecuali ayyafuna mereka memaafkan, atau ya'fu mereka memaafkan, alladzi orang-orang yang biadihi di tangannya uqdatu ikatan an-nikah nikah, wa'an dan bahwa ta'fu pemaafan, aqrabu lebih dekat, lit taqwa kepada takwa, wala tansawu dan janganlah kalian melupakan, al-fadla karunia bainakum di antara kalian, innallaha sesungguhnya Allah bima dengan apa yang ta'maluna kalian kerjakan, basir maha melihat. Hafidhu peliharalah oleh kalian, ala sholati atas semua sholat, wassolati dan sholat, al-wusta pertengahan, waqumu dan laksanakanlah, lillahi karena Allah, qanitin dengan tunduk. Bapak Ibu itulah perkata, selebihnya silakan dipelajari di rumahnya masing-masing untuk perkatanya. Ada sedikit catatan Bapak Ibu berkenaan dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat 236 atau 237 yang begitu menarik. Kalau kemarin dikatakan berkenaan dengan masa idah seorang janda kurang lebih dari 3 bulan atau 4 bulan, ya, 4 bulan. Nah, di ayat ini Bapak Ibu diperhatikan berkenaan dengan talak. Kemarin juga membahas sedikit berkenaan dengan talak, ya. Masa idah untuk talak, ya, untuk berlakunya talak ruj'i, talak ba'in, talak batah. Di dalam ayat ini dikatakan la junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian, in talaqtumun nisa jika kalian itu menjatuhkan talak pada istri-istrimu. Talak ini adalah sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya. Nah, ketentuannya adalah malam tamasuhunna au taqridu lahunna faridah. Jika kita belum menyentuh si perempuan itu, kemudian belum ditentukan maharnya, maka tetap harus diberikan ihsan, bekal atau upahnya. Tong langsung diserenkeun kitu. Kedah atuh dibekalan mah, ya, sebagai perbuatan ihsan. Ya. Kalaupun kita mentalak, kemudian belum menentukan nih maharnya, belum disentuh juga, jangan juga neng mauih kabumi entong gitu. Islam tidak menyuruh seperti itu, tapi kita harus memberikan muahnya, perbekalannya.
Bagi orang yang punya, ya kasih lebih. Bagi orang yang miskin, ya sesuai dengan karunia-Nya kasih. Jangan disuruh kayak jelangkung gitu, pulang tak diantar, datang tak diantar, pulang datang tak diundang, pulang tak diantar. Tidak seperti itu pernikahan di dalam Islam. Kemudian di ayat 238, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Jika kamu menjatuhkan talak kepada mereka sebelum kamu menyentuhnya, tapi mes kawin terus ditentukan, maka dia harus memberikan setengah, ya, setengah dari apa yang telah ditentukan. Bahkan dalam kaidah fikih pun Bapak Ibu-ibu, jika seorang perempuan pulang daripada suaminya, itu harus dikembalikan mas kawin. Begitu juga dengan suaminya. Ya. Itu juga harus diberikan sebagai bentuk ihsannya. Kemudian Bapak Ibu-ibu, setelah membahas berkenaan dengan talak, jika perceraian terjadi sebelum adanya hubungan suami istri atau penetapan mahar, suami tetap wajib memberi mut'ah, hadiah sesuai kemampuan finansialnya. Hal ini bertujuan agar perpisahan tidak memutus rasa dan silaturahim dari kedua belah pihak. Di tengah pembahasan hukum keluarga, Al-Quran menyisipkan perintah menjaga sholat. Hafidhu ala sholati was sholatil wusta. Kenapa tiba-tiba ada perintah Allah berkenaan dengan sholat saat tosna ngebahas pernikahan? Ternyata Bapak Ibu-ibu, kebanyakan orang yang sudah menikah itu lalai dalam sholat. Kunaon? Ya istrina panginten capek ngurus rumah tangga, masak kaditu kadieu, meureun ngurus anakna. Suamina oge sami kitu. Ya, damel. Maka mereka terkadang lalai dalam sholat. Sanes lalai kalongnya, tapi apa ya lalai teh? Lalai teh yang mengesampingkan lah sholatnya diengke-engke gitunya. Terutama Allah Ta'ala nyaurkeun was sholatil wusta, ieu sholat anu di tengah-tengah. Naon? Sholat asar. Nuju sibuk-sibukna tah sholat asar teh. Pami nu kulem panginten bablas dugi ka magrib pami ieu mah nya saking capekna. Nu damel ge eta nuju sibuk-sibukna. Nah, saur Allah Ta'ala hafidhu, jagalah. Kenapa? Sholat ditekankan di antara pembahasan pernikahan. Karena sholat itu sebagai penawar, ya, untuk segala permasalahan rumah tangga. Sabar, sholat, doa. Jadi upami orang uningat, tina pembahasan di awal Bapak Ibu-Ibu tentang pinangan, tentang perceraian. Ya. Upami orang ngajagi sholatna masing-masing, nah doa ke Allah Ta'ala, orang bakal ditebihkeun tina perkara ini. Ya. Dan orang-orang yang sudah berkeluarga pun harus menguatkan keluarganya dengan sholat. Berdoa ke Allah Ta'ala. Jadi mau ayat pertikaian lah. Mau ayat pertikaian masalah nanon. Sabar we dihadapinya. Dengan sholat we ku doa. Gitu. Terus di ayat 240 sampai 240 ini dengan ayat ini sering ditafsirkan secara metaforis mengenai sebuah bangsa yang sangat juang. Ya, mati secara rohani namun kemudian dibangkitkan kembali melalui ketaatan kepada nabi mereka. Ya. Terus satu bangsa yang dianggap setelah mati, sudah mati oleh Allah Ta'ala bisa dibangkitkan lagi melalui para nabi Allah. Tapi syaratnya adalah apa? Samina wa ata'na. Kami mendengar dan kami itaat. Nah, yang menariknya Bapak Ibu-ibu, di ayat selanjutnya itu dibahas berkenaan dengan Bani Israel. Beten ulah dugika seperti Bani Israel. Ya, kumaha Bani Israel mah sami'na wa asoina. Ya, juwe mu sanjeun. Urang mah hoyong kita seperti itu.
berinfak zaman korban pengorbanan di jalan semata Allah akan. Nah, ke 47 49 yang terpenting bagi kita dari kisah-kisah tangan meminum air sungai kecuali seciduk tangan melambangkan pengendalian diri terhadap kemewahan duniawi bagi para pejuang di jalan Allah Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu di ayat 249 pun dikatakan kita ini jangan khawatir. Terkadang kita merasa pesimis. Kalau kita memang bagian daripada kebenaran, kenapa pengikut kebenaran itu sangat sedikit? Merasa minoritas gitu ya. Padahal kata Allah, kamin yang diikat banyak umat, tapi yang sedikit 300.000. Sami. Berapa banyak golongan yang izin, tapi kualitas yang ada dalam jamaah. Pengorbanan anak saya ngadoa terus ke Allah Ta'ala. Cipna kamin katin dan kathiratan bi'id 103 Bapak Ibu juz dan pun derajat kehadapi. Dalam surat Al-Baqarah kan yang satu cara nabi yang lain hartosnan, tapi membawa syariat sebagai di sisi terus menjadi orang yang mencintai Allah. Sudah dengan ini mudah-mudahan kita berikan umumkan
Amin ya Allah. Oh,